یہ جانا جاتا ہے، قالین کے لیے جانا جاتا ہے. ایک میرے اپنے لوگوں میں خرابی آ گئی ہے، میں پیش کرتا ہوں دوستو. بڑے حوصلے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا اگر میں نے یہ 4 مصرے سچے کہے ہو تو. کہ ہر ایک پارے قرآن گواہی دے گا، رسول پاک کا فرمان گواہی دے گا. واہ اشفاق بھائی، ہر ایک پارے قرآن گواہی دے گا، ہر ایک پارے قرآن گواہی دے گا، رسول پاک کا فرمان گواہی دے گا. اور بروز حشر حسب اور نسب نہیں ہوں گے، خدا کے سامنے ایمان گواہی دے گا. بروز حشر حسب اور نسب نہیں ہوں گے، خدا کے سامنے ایمان گواہی دے گا. ہم ہے دانا، ہمیں نادان نہ لکھا جائے. ہم ہیں دانا، ہمیں نادان نہ لکھا جائے. میرے بڑے بھائی چچا تھے لیکن اب بھائی بول رہا ہوں، میرے بڑے بھائی عاقل نقشبندی صاحب کی دعائیں اور میرے استاد محترم جن کی بدولت آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ ہوں، صابر جوہری صاحب، ان کی دعاؤں کی بدولت، آپ کی دعاؤں کی بدولت میں پورے بھدوئی سے پورے ہندوستان کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم ہم پر جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو بند کیا جائے. میں پڑھتا ہوں دوستو کہ ہم ہے دانا، ہمیں نادان نہ لکھا جائے، ہم کو بربادی کا سامان نہ لکھا جائے. ہم ہے دانا، ہمیں نادان نہ لکھا جائے، ہم کو بربادی کا سامان نہ لکھا جائے. حادثہ جب بھی ہوا تم بھی مرے ہم بھی مرے، بم کے ماتھے پہ مسلمان نہ لکھا جائے. حادثہ جب بھی ہوا ہم بھی مرے تم بھی مرے، بم کے ماتھے پہ مسلمان نہ لکھا جائے. بہت بہت شکریہ حضرات. شدید رنج و علم میرے گھر سے نکلے گا، شدید رنج و علم میرے گھر سے نکلے گا، زمانے بھر کا ستم میرے گھر سے نکلے گا. شدید ندیم بھائی، شدید رنج و علم میرے گھر سے نکلے گا، شدید رنج و علم میرے گھر سے نکلے گا، زمانے بھر کا ستم میرے گھر سے نکلے گا. اور یہ اتفاق ہے، سازش ہے یا کسی کا کرم، کہیں بھی کچھ بھی ہو بم میرے گھر سے نکلے گا. یہ اتفاق ہے، سازش ہے یا کسی کا کرم، کہیں بھی کچھ بھی ہو بم میرے گھر سے نکلے گا. حضرات امریکہ کا ایک شہر ہے فیلاڈیلفیا، جہاں پر ایک پادری نے قرآن کو نظر آتش کرنے کا اعلان کیا. ان مغربی لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ نہ ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں ان کو چھوڑتے ہیں، نہ ہندو مذہب کے لوگوں کو چھوڑتے ہیں. کوئی ان کے آگے کوئی مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا. میں پڑھتا ہوں دوستوں، انہوں نے قرآن کو نظر آتش کرنے کا اعلان کیا تھا. ایک پادری تھا وہاں پہ، میں پڑھتا ہوں. عرض کیا ہے کہ میری وفا کے نشانات مٹانے والوں، میری وفا کے نشانات مٹانے والوں، شہر گلزار کو شمشان بنانے والوں، میری وفا کے نشانات مٹانے والوں. حضرت آخری شخص تک خاموش نہیں رہے گا. یہ بھدوئی میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں. ایک حوصلے کے ساتھ میں پورے ہندوستان میں پڑھتا ہوں تو اس سے زیادہ حوصلے کے ساتھ یہاں پڑھ رہا ہوں کہ میری وفا کے نشانات مٹانے والوں، شہر گلزار کو شمشان بنانے والوں، خدا نے سینوں میں محفوظ کر دیا قرآن. کتنے سینوں کو جلاؤ گے جلانے والوں. بھائی کیا کہنا بابا. میں ریحان
हाशमी साहब ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए। वाह। मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, खुदा ने सीनों में महफूज कर दिया कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। हजरत 4 मिसरे, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। बनारस का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो वो साड़ियां बनाता है। भदोही का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो वो कालीन बनाता है। मुरादाबाद का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो वो पीतल के बर्तन पर नक्काशी कर देता है। फिरोजाबाद का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो वो नक्काशीदार चूड़ियां बना देता है। हजरत मऊआ मां भिवंडी, कहां का मैं नाम लूं, मैं पढ़ता हूं। अर्ज क्या है कि रिज़्क़े हलाल खाके ये कहने लगा गरीब, रिज़्क़े हलाल खाके ये कहने लगा गरीब, थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है। रिज़्क़े हलाल खाके रिज़्क़े हलाल खाके ये कहने लगा गरीब, रिज़्क़े हलाल खाके ये कहने लगा गरीब। दोस्तों रेहान हाशमी के लिए आज वाकई बहुत बड़ा दिन है कि आज उनके शहर में उनके कलाम को सुनकर जनाब मुनव्वर राना ने जिस तरह से उठकर उनकी गुलपोशी की है, यकीन जानिए आज का दिन रेहान हाशमी के लिए भी बहुत यादगार है और भदोही के तमाम अदब नवाज सामीन के लिए भी। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब मुनव्वर राना का भी और रेहान हाशमी का भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। मेरा यकीनन शायरी करना कामयाब हो गया, क्योंकि अभी बोलने दीजिए, जरा बोलने दीजिए। देखिए गाना से जज्बाती ऐसे मामलात हो जाते हैं कि रेहान हाशमी को बोलने दीजिए। मुझ जैसे छोटे शायर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं पढ़ता हूं। अर्ज क्या है कि रिज़्क़े हलाल खाके ये कहने लगा गरीब, थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है। रिज़्क़े हलाल खाके ये कहने लगा गरीब, थोड़ा सा कम जरूर है, थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है। और गुर्बत में जी रहा हूं मगर शुक्र है खुदा, हाथों में हुनर है मेरे, कासा तो नहीं है। क्या कहना दोस्तों, जनाब रेहान हाशमी अपना कलाम पेश कर है। पूरे मुल्क के मुशायरों में मैंने देखा, अभी बेनियाबाग के मुशायरे में हजारों की तादाद सामीन की, और जिस तरह से एक एक मिसरे पर रेहान हाशमी को दुआएं हासिल हो रही थी, वो मंजर भी मैंने अपनी आंखों से देखा और आज का ये मंजर भी मैंने अपनी आंखों से देखा। रेहान हाशमी के लिए आज का दिन यकीनन बहुत बड़ा दिन है। मुनव्वर राना साहब, आपको मालूम है कि मुनव्वर राना साहब के घुटनों का ऑपरेशन, और उस वजह से वो बहुत मुश्किल से मुशायरों में आना किसी तरह से कबूल करते हैं। भदोही इसलिए भी मुबारकबाद आप सबको कि आपके मोहब्बतों की वजह से मुनव्वर राना साहब किसी वजह से मना नहीं कर पाए आज यहाँ आने को। आज उनकी आमद और आने के बाद आपके अपने शायर का जिस तरह से उन्होंने उनसे अपनी दुआओं से नवाजा है, आज का दिन वाकई बहुत बड़ा है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं।